ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी भाष्यादिदेशधारिणे। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 5:10 श्लोகம் படிக்கிறேன். ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोत्या लिप्यते न च पापेन पद्मपत्रम् इवाम्बसा। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोत्या लिप्यते न च पापेन पद्मपत्रम् इवाम्बसा। படிங்க, ஸ்லோ படிங்க. ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोत्या लिप्यते न च पापेन पद्मपत्रम् इवाम्बसा. प्रभु நீங்க படிங்க प्रभु. பக்கத்துல வாங்கிக்கோ. ஸ்லோ மட்டும் படிங்க. இல்ல இவரே சந்தோஷ் ஸ்லோ சந்தோஷ் इंग्लिश में ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्बसा. रामजी प्रभु ट्रांसलेशन படிங்க. மற்றொன்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதுபோல பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. சரி, வாரதி மாதாஜி இங்க வச்சிருக்கீங்களா புக்கு? பர்ஃபெக்ட் படிங்க. பர்ஃபெக்ட். Here Brahmani means in Krishna consciousness. The material world is a sum total manifestation of the three modes of material nature, technically called as pradhana. The Vedic means Sarvam hi etat Brahma. Mandukya Upanishad Tasmad etat Brahma nama rupam annam cha jayate. Mundaka Upanishad 1.2.10. And in the Bhagavad Gita 14.3, Mama Yoni Mahat Brahma indicates that everything in the material world is a manifestation of Brahman. And although the effects are differently manifested, they are not different from the cause. In the Isa Upanishad, it is said that everything is related to the Supreme Brahman or Krishna, and thus everything belongs to him only. One who knows perfectly well that everything belongs to Krishna, that he is the proprietor of everything, and that therefore everything is engaged in the service of the Lord, naturally has nothing to do with the results of his activities, whether virtuous or sinful. Even one's material body, being a gift of the Lord for carrying out a particular type of action, can be engaged in Krishna consciousness. It is then beyond contamination by sinful reactions. Exactly as the lotus leaf, though remaining in the water, is not wet. The Lord also says in the Gita 3.30, Mayi sarvani karmani sanyasya, resign all works unto me.
Krishna. The conclusion is that a person without Krishna consciousness acts according to the concept of material body and senses, but a person in Krishna consciousness acts according to the knowledge that the body is the property of Krishna and should therefore be engaged in the service of Krishna. அப்படியே அங்கே வச்சுருங்க, அப்படியே அங்கே பின்னாலே ஷேப்போம், அப்படியே தூக்கி மெதுவா அப்படியே திருப்புங்க. ஆமாம், மாதாஜி முன்னாள் பிருந்தாவன். தேங்க்யூ மாதாஜி. யாருங்க மலை நீங்கள் தான் பேசுங்க. 5:10 பிரகாரம் இருக்குண்ணா கண்டிப்பா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. இன்னைக்கு தலைப்பு 5.10 கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல் தலைப்பு. இங்குள்ள வைஷ்ணவனுக்கும் ஆன்லைன் வைஷ்ணவனுக்கும் என்னோட பணிவான வணக்கங்கள். பிரபுஜிக்கும் மாதாஜிக்கும் என்னோட பணிவான வணக்கங்கள். தாமரை இலையானது தண்ணீரிலே இருந்தாலும் அதில் ஒரு துளி தண்ணி கூட ஒட்டாமல் அப்படியே நல்லா இதுவாக இருக்க மாதிரி நம்ம இந்த பௌதீகத்தில் பிறந்திருந்தாலும் பௌதீக இதில் பற்று இல்லாமல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதான் இதோட இது சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு ரூப கோஸ்வாமி அவங்க சொல்கிறாங்க, நிர்பந்தே கிருஷ்ணா சம்பந்தே யுத்த வைராக்கியம் உச்சதே. நம்மிடம் என்னெல்லாம் இருக்கின்றதோ அதையெல்லாம் நம்ம பகவான் சேவைக்கு ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னு ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் சொல்கிறாங்க. நம்மகிட்ட இருக்கிறது என்னன்னா நம்மளுடைய கண்ணை வந்து பகவானோட பார்க்கறதுக்கு சேவையில் ஈடுபடுத்தணும். அதே மாதிரி நம்ம வாயை வந்து பகவானோட லீலைகளை பாடுறதுக்கு காதால கேட்கறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்கிறது. அதே மாதிரி பொருள் எல்லாமே நம்ம கிட்ட என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே பகவான் சேவையில் ஈடுபடுத்தினா நம்ம இந்த பௌதீகத்துல இருந்து பற்றுல இருந்து விடுதலை அடையலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா, நாம் செய்யும் செயல்கள் நாம் கட்டுண்ட ஆத்மாவால் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறோம். நம்ம செய்கிற செயல்கள் வந்து புலனுணர்ச்சிக்காக செஞ்சோம்னா எந்த செயலாக இருந்தாலும் நம்ம இந்த பௌதீகத்தில் கட்டுண்ட ஆத்மாவாக மறுபடியும் பிறவி எடுக்க வேண்டியதாகும். இதே பகவானை மையமாக வச்சு நம்ம எல்லா செயலும் செஞ்சோம்னா அதில் வர நன்மையாக இருந்தாலும் சரி தீமையாக இருந்தாலும் சரி அதை பகவானே பார்த்துப்பார். நமக்கு அந்த முக்தின்ற ஒரு இதுக்கு இது கிடைக்கும் நமக்கு. அதனால் நம்ம புலனுணர்ச்சிக்கு நம்ம அடிமையாகக்கூடாதுன்றாங்க எப்போவுமே. எல்லாமே பரபிரமத்திலிருந்து தான் வருது. அதே மாதிரி எல்லாமே பரபிரமத்தில் பரபிரமத்துக்கு மூலமே பகவான் தான். பகவானோட ரூபத்திலேருந்து வரதான் அந்த பரபிரம. மாயாவாதிகளாம் வந்து அந்த ரூபத்திலே ஐக்கியமாயிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதனால் அவங்க எந்த செயலும் செய்யாமல் போய் இதுவாக இருந்து ஐக்கியமாயிடணும்னு போயிடுறாங்க. ஆனால் அவங்க மறுபடியும் வந்து பிறப்பாங்க. பிறந்த மாதிரி அதே செயலை தான் செய்வாங்க. நம்ம அந்த மாதிரி இல்லாமல் பகவானுக்கு சேவை செஞ்சு பகவானோட இதுல எல்லாமே ஈடுபட்டு எல்லாம் இது பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த மறுபிறவி கிடையாது. பிறப்பு இறப்பு மூப்பு நோயின்ற இதுல இருந்து இந்த தாக்கத்துல இருந்து நம்ம விடுதலை அடையணும். மாயாவதிகள் அந்த மாதிரி இல்லாம அவங்க வந்து பகவான் அந்த ரூபத்தையே ஏத்துக்க மாட்டாங்க. உருவத்தையே அந்த பிரம்ம ஜோதி தான் அவங்க பாக்குறாங்க. பகவானோட ரூபத்தை அவங்க ஏத்துக்காதனால அவங்க மறுபடியும் வந்து பிறக்கிறாங்க பூமியில இந்த கோலோகத்துல. பிரபுபா வந்து சொல்றாங்க, நம்ம ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பர்ஸோ இல்லை தங்கச்சங்கிலி ஏதாவது கீழே இருந்தாக்கா நம்மள இப்போ என்ன மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் பார்த்தா நம்ம எடுத்து பேக்ல வச்சுப்போம். இதே ஒரு ஞானியா இருந்தால் அதை பார்த்துட்டு கம்முன்னு போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சு அந்த 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 எடுத்து வச்ச பொருளை வந்து நம்மளோட புலனுணர்ச்சிக்காக நம்ம அதை செயலில் ஈடுபடுத்திக்கிட்டோம்னா அந்த கர்மாவெல்லாம் நம்மளை வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே ஞானியா இருந்தால் அவங்க அதை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. இதே பக்தனாக இருந்தால் அதை பார்த்து எடுத்து அது என்ன இருக்குன்னு பார்த்து அட்ரஸ் இருக்கா அதை பார்த்து அவங்களுக்கு சொல்லி இந்த மாதிரி உங்கள் பொருளை தவற விட்டீங்க நான் இங்கே இருக்கேன் வந்து வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு பக்தராக இருந்தால் அந்த மாதிரி அந்த பொருளை யாருக்கும் அவங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிடுவாங்க அப்படின்னு பிரபுபா சொல்கிறாங்க. அது கருமிகள் ஞானி அப்புறம் பக்தன்னு 3 இதில் சொல்கிறார் பிரபுபா. அப்புறம் வந்து பிறருடைய சொத்தை வந்து குப்பை மாதிரி நினைக்கணும். மற்றவங்க சொத்துக்கு ஆசைப்படாமல் அதை வந்து குப்பை மாதிரி நினைக்கணும் அப்படின்னு சாணக்கிய பண்டிதர் வந்து சொல்கிறாங்க. சாணக்கிய பண்டிதர் சொல்கிறாரு.
அப்புறம் எல்லா உயிரினங்களையும் சமமாக பார்க்கணும், பாரபட்சம் இல்லாமல் அப்படி பார்க்குறவங்க தான் ஞானி அப்படின்னு சாணக்கிய மனிதர் சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம அன்னதானம் பண்ணுறோம், புக்ஸு பசங்களுக்கு புக்ஸ் கொடுக்கறது, ட்ரெஸ்ஸு இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஆனால் அதனால் வந்து நம்ம மறுபடியும் பிறவி எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். அந்த செயலை கூட நம்ம பகவானோட சம்மந்தப்படுத்தி செஞ்சோம்னா அது நமக்கு கர்மாவாக வந்து அமையாது. இப்போ அன்னதானம் பண்ணுறோன்னா பகவானுக்கு பிரசாதமாக இது பண்ணி அந்த பிரசாதமாக விநியோகம் பண்ணலாம். இப்போ புக்ஸ் கொடுக்கணுன்னா பிரபாத புக்ஸ் வாங்கி எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி வைஷ்ணவர்களை வந்து இது பண்ணலாம், சேவை செய்யறது, அந்த மாதிரிலாம் பகவானை மையமாக வச்சு வைஷ்ணவால் கூட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எப்போவுமே வந்து ஆச்சாரியர்கள் சொல்கிறத கேட்டு அவங்க என்னென்ன சொல்கிறாங்களோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அவங்கள மரியாதை கொடுத்து அவங்கள அவமதிக்காமல் அதில் பின்தொடர்ந்து நம்ம செயல்பட்டு வந்தோம்னா நம்மளை எந்த கர்மாவும் அண்டாமல் நம்ம பகவத் சேவையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே முன்னுக்கு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது தவறு இருந்தால் அப்படியே கொண்டு வாங்க, பின்னால கொண்டு எல்லாமே கொண்டு வாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ இது வந்து முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். பகவத்கீதை எல்லாமே முக்கியமான ஸ்லோகம் தான். ஸோ யார் வந்து கிருஷ்ணோணர்வில் செயல்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பாவலிகள் அஃபெக்ட் ஆகாது. ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வில் யாரெல்லாம் செயல்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பாவ விளைவுகள் அஃபெக்ட் ஆகாது. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுறதுனா எப்படி? அந்த செயலை செய்யும்போது அந்த செயலை தான் நம்ம கவனம் இருக்கும் இல்லையா? படிக்கிறாங்கன்னா படிப்பில் கவனம் இருந்தாலும் படிப்பு பாஸ் பண்ண முடியும், நல்ல மார்க் வாங்க முடியும். யுத்தம் பண்ணும்போது யுத்தத்தில் கவனம் இருந்தால் தான் யுத்தம் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி பில்டிங் கட்டும்போது பில்டிங் கவனத்தில் கவனம் இருந்தால் தான் பில்டிங் கட்ட முடியும், இல்லை கட்ட முடியாது இல்லையா? அப்போ கிருஷ்ண உணர்வு எங்கே போச்சு? கிருஷ்ணன் நினைக்கலையே. இப்போ என்ன அர்த்தம்னா அந்த ரிசல்ட் யாருக்கு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம். ஓகே, இந்த பில்டிங் யார் கட்டுறோம்? நம்மளுடைய என்ஜாய்மெண்ட் கட்டுறோமா, கிருஷ்ணருக்கு கட்டுறோமா? பகவானுக்கு எந்த ரிசல்ட் யார் கொடுக்குறோம்? ஓகே, இப்போ சப்போஸ் கட்டட தொழிலாளி கட்டட வேலை பார்க்க இன்ஜினியராக இருக்கார், இல்லை கட்டட தொழில் அதிபராக இருக்கான்னு வச்சுக்கோமே, அவர் என்ன பண்ணுவார்? வீடு வீடாக கட்டி கொடுக்கணும். அப்போ அந்த வீடு ஆப்வியஸ்லி ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் தான் போகுது இல்லையா? அப்போ அதில் எப்படி கிருஷ்ணரை பார்க்குறது? அந்த வர லாபத்தில் எப்படி கிருஷ்ணரை செலவு பண்ணலாம்? அந்த லாபத்தில் நம்ம குடும்பம் நடத்துகிறோம். அப்போ நம்ம குடும்பத்தில் நம்மளுடைய வீட்டில் கிருஷ்ணரை மையமாக வச்சோம். இப்படி நம்ம திங்க் பண்ணணும். அந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போதே அந்த ஆக்டிவிட்டியை கவனமாக பண்ணால் தான் பண்ண முடியும், இல்லை பண்ண முடியாது. இதுதான் கிருஷ்ணன் நினச்சிட்டே பண்ணுறது. கான்ட்ராக்ட் தொழிலில் இருக்கிறாங்க, கான்ட்ராக்டராக இருக்கிறவங்களாம் ஏமாத்துறாங்க பில்டிங் கட்டும்போது டெம்பிளில். அப்போ ஒரு பக்தர் சொல்கிறார் பிரபுபாத என்னால் சேன் பண்ண முடியல, மார்னிங் ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியல, எனக்கு வந்து கனவுல வந்து ஃபுல்லாக கான்ட்ராக்டர் இந்த எம்ப்ளாயி இவங்கெல்லாம் ஏமாத்துறதுலாம் எனக்கு வருது. நான் வந்து விருந்தாவன் வந்தது நோக்கம் வந்து கிருஷ்ணன் நினச்சிக்கிறதுக்கு, ஆனால் எங்களால் கிருஷ்ணன் நினைக்கவே முடியல, இவங்களாக தான் எனக்கு கனவுல வர்றாங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது பிரபா? நான் போயிடுறேன், அமெரிக்காவே போயிடுறேன். அங்கே இருக்கும்போது நிம்மதியாக நான் சேட் பண்ணி நிம்மதியாக இருந்தேன், இது எனக்கு வேணாம் பிரபாத் அப்படின்றாங்க. ஓகே, பிரபாத் என்ன சொல்கிறாரு? இல்லை இல்லை, இந்த கான்ட்ராக்டர் இந்த மாதிரி இந்த தொழிலாளி இவங்க எல்லாம் கிருஷ்ணவர்களுக்குள்ள வந்துடுறாங்க. இப்போ ஏன்னா இந்த பில்டிங் எதுக்காக கட்டுறீங்க? கோயிலுக்கா? இப்போ கிருஷ்ணவர்தாம் கோயிலுக்கு எவ்வளோ பேர் வராங்க? ஒரு நாளைக்கு 50,000 பேர் வராங்க. இவ்வளோ பேர் வராங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய கோயில் இருந்தால் எவ்வளோ பேர் பெனிஃபிட் ஆகுது? அப்புறம் கிரெடிட்லாம் உனக்கு வரும் இல்லையா அப்படின்ற பிரபாத். அந்த மாதிரி நீங்கள் திங்க் பண்ணணும். ஸோ அந்த கான்ட்ராக்டர் தொழிலாளிகள் எல்லாருமே அந்த கிருஷ்ணவனுக்குள்ளே நீங்கள் எடுத்து வந்துட்டீங்க. ஓகே, ஷேர் பண்ண முடியாதுன்னா கூட பரவாயில்ல, நீ இந்த இது பண்ணு, நீ பண்ணி கொடுன்ற கட்டிடத்தை கட்டி கொடு. அந்த மகாராஜ் ஒத்துக்கிறான், நல்லா கட்டி கொடுக்குறான். ஓகே, அதனால் கிருஷ்ண உணர்வுன்னா என்னன்னா நம்ம ஏதாவது புதுசாக நினச்சக்கூடாது. ஓகே, அது வந்து நம்ம கிருஷ்ணருக்கு அந்த ரிசல்ட்டை அர்ப்பணை பண்ணிடணும். ஓகே, அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு. ஓகே, ஏன்னா எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு உடையதான். ஈசாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்சா ஜெகத்யாம் ஜெகத், எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு உடையது அப்படிங்கிறது அந்த ஈஷோபனிஷத்தில் வரக்கூடிய அந்த ஸ்லோகம் சொல்லுது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம்,
எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு உரியது அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கூடிய மனப்பான்மை எல்லா மனிதர்களுக்கும் வராது. கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேறி இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு தான் அந்த மனப்பான்மை வரும். நார்மலான பர்சனுக்காக உள்ள இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது கிடையாது. ஓகே, எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு உரியது அப்படிங்கிறது அந்த மனப்பான்மைக்கு நம்ம இன்னும் வரல. அதனால என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம இருக்கிற பொருள் எல்லாம் என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ண உணர்வு ஈடுபடுத்த ட்ரை பண்ணணும். அதான் யுக்த வைராக்கியம். ஓகே, நிர்பந்தே கிருஷ்ண சம்பந்தே யுக்த வைராக்கியம் உச்சதே. அனாசக்தி விஷயம் யதார்த்தம் உபயோகிச்சுதா நிர்பந்தே கிருஷ்ண சம்பந்தே யுக்த வைராக்கியம் உச்சதே. பல்கு வைராக்கியம் என்ன, பிராபஞ்சிகதையா புத்தியா ஹரிசம்பந்தி வஸ்துனா முமுட்சி வரித்தியாக வைராக்கியம் பல்குத்தியதே. இது எனக்கு வேண்டாம், இதை நான் நிராகரிச்சிடுறேன். மாயாவதி பத்தி சொன்னாங்கல்ல மாதாஜி, இது வேண்டாம், நேத்தி 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 நேத்தி, இது வேண்டாம் இது வேண்டாம் இது வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம். இந்த உடலே கிடையாது, உடல் இருக்கிறதுனால இவ்வளவு உபாதைகள், உடலே இல்லைன்னா எப்படி உபாதைகள் இருக்கும், அதான் நேத்தி நேத்தி, இது இல்லை இது இல்லை இது இல்லை. கடைசியில் பகவானுக்கே உருவம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. இதான் சூன்யவாதி. ஓகே, மாயாவாதிஸ். அதாவது நம்ம வந்து கடல்ல ரொம்ப தூரம் போறோம்னு வச்சுக்கோமே, சுத்தி என்ன தெரியும், தண்ணி தான் தெரியும். அப்ப ரொம்ப தூரம் போயிட்டு அப்படியே வறட்சி ஆனபடி ஒரு மாதிரி ஆன பிறகு நமக்கே சிக்னஸ், சீ சிக்னஸ் பாங்கல்ல, தண்ணியா இருக்கே அப்படின்ட்டு எங்கேயாவது ஒரு ஐலாண்ட் தெரிஞ்சு அப்படி இருக்கும், பயங்கர ஹாப்பியா இருக்கலாம். அங்கே இறங்கி கொஞ்ச நேரம் வெளியே இறங்கி நடக்கணும்ப்பா, நடக்குமா இல்லையா? இந்த போர்ட்ல இறங்கணும்னா எல்லாம் நடப்பாங்க, வெளில போயிட்டு ஊரை நடந்து போய் பார்க்கலாம். ஏன்னா அவ்வளோ மகிழ்ச்சியா இருக்கும் ஐலாண்ட். திருப்பி கடலுக்குள்ள போகும்போது எப்படி இருக்கும், அது மாதிரி தான் சூன்யம். சூனியங்கிறது நோ ஆக்டிவிட்டி, வெற்றிடமா இருக்கும். அங்கே ஏதாவது ஒரு பிளானட் வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால அதில் போய் நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி இந்த மாயவாதிகள் எவ்வளவுதான் உயர பறந்தாலும் ஏன்ய அரவிந்தாக்ஷ விமுக்தமாயினாஸ், ஏன்ய அரவிந்தாக்ஷ முக்தமாயினாஸ் தொயஸ்தமாவாத் அவிசுத்த புத்தயாம் ஆருகே கிருஷ்ணேனா பரம் பரம் தரஹ பதந்தி அதோ அநாததோ ஈஸ்வரத்தங்கரையா. எவ்வளோ தூரம் நம்ம அவங்க அந்த நாலேஜ் எல்லாம் படிச்சு மிகப்பெரிய மேதாவியானாலும் அவங்களால அந்த இடத்துல நிலை பெற்று நிற்க முடியாது. எப்படி நம்ம கடல்ல பிரயாணம் பண்ணும்போது எங்கேயாவது ஐலாண்ட் வந்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது, அந்த மாதிரி அவங்களும் என்ன நினைப்பாங்களாம், ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி பண்ண முடியாதா அப்படின்னு யோசிப்பாங்களாம். அதனாலதான் மாயாவதி சன்னியாசிலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, மிகப்பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் திறக்கிறது, பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில் இன்வால்வ் ஆகுது, இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஏன்னா they have to do something. They have learned so many things. கடவுளுக்கு உருவம் இல்லைன்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டியே கிடையாதுனால அவங்களுக்கு ஏதாவது ஐலாண்ட் கிடச்சுன்னா எப்படி இருக்கு நமக்கு தண்ணியில் போகிறவங்களுக்கு, அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி சாப்பிட்டோன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கும். ஓகே, அதனால அவங்களுக்கு அந்த நிரந்தரமானது கிடையாது. ஆக்சுவலாக இங்கே இந்த ராக்கெட்டில் போனால் எவ்வளோ தூரம் போக முடியும், போய் ஒரு இடத்துல என்ன தானே நமக்கு ஷெல்டர் இருக்கு, எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டே இருக்கலாம். பட் ஆனால் ஷெல்டர் எங்கேயுமே இல்லை. ஷெல்டர் எங்கே தான் இருக்கு, இடத்துல தான் இருக்கு, பூமிக்கு தான் திருப்பி வரும், அப்பதான் ஷெல்டர் இல்லையா? அதே மாதிரி மாயாவாதம் எவ்வளவு தூரம் மேலே போனாலுமே ஷெல்டர் கிடையாது. பகவானுடைய பாதம் ஷெல்டர் இல்லை அவங்க, ஏன்னா பகவான் பர்சனே ஒத்துக்கல, அது ஷெல்டர் இல்லாதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, திருப்பி they come to the பௌதிகம், இங்க மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு வந்துடுறாங்க திருப்பி. அதனால என்ன ஆயிடுதுன்னா மாயாவாதம் வந்து எவ்வளோ அட்வான்ஸ் ஆனாலும் சரி அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, நிலைச்சு நிற்க முடியாது. ஓகே, அதனால எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு பகவானுக்கு அவருக்கு பண்ணிடணும்னா, அந்த ஒர்க்கை பண்ணிடணும்னா நமக்கு நிச்சயமா வெற்றி கிடைக்கும். இந்த ஒரு பிலாசபி தான் அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு, அந்த யுத்தத்தை முதல்ல வந்து போயிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு, போயிடுறாரு. கிருஷ்ணருக்கு என்ன பிடிச்சதோ அதை பண்றாரு. கிருஷ்ணர் அந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் கொல்ல சொல்றாரு. he kills all of them for கிருஷ்ணா. அப்படி பண்ணதுனால அவர் தாத்தா குரு உறவினர்கள் எல்லாம் கொண்ட பிறகு கூட அவருக்கு பாவங்கள் வரல. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாவங்கிறது ரொம்ப இது கஷ்டம் வச்சுக்கோங்க. அது நமக்கு யாருமே தெரியாது, எது பாவம் எது புண்ணியம் நமக்கே தெரியாது. இப்போ ஜமதகினி முனின்னு ஒரு பெரிய ரிஷி இருக்கான், ஜமதகினி அவர் பேர். அவர் வந்து பயங்கர பவர்ஃபுல், ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பாங்க. அவர் அப்படி இருக்கும்போது அவருடைய மனைவி பேர் ரேணுகா மாதாஜி. ஓகே, இந்த மாதாஜி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, முனிவர்னா பயங்கர ஆஸ்திரேட்டியா இருக்கும் இல்லையா, அவங்க வந்து அடிக்கடி யாகங்கள்லாம் யஜ்ஞங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு தண்ணி கங்கை பக்கத்துல இருப்பாங்க, தண்ணி எடுத்துட்டு வரணும். அதுக்கு அடிக்கடி போய் தண்ணியெல்லாம் எடுத்து வருவாங்க. ஒரு நாள் தண்ணி எடுக்க போகும்போது ஒரு கந்தர்வ ராஜா அங்கே வந்திருப்பார். அந்த ராஜா வந்து அவங்க அப்சராசனோட என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பார். இந்த ரேணுகா மாதாஜி வந்து மனசுல நினைப்பாங்க, நம்மளும் இந்த ஆளோட என்ஜாய் பண்ண எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி மனசுல நினைப்பாங்க. இது பாவம் தான் இல்லையா?
அப்போ அந்த தண்ணி எடுக்கிற நேரம் தப்பிடும். தண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு எடுத்தாலும் இல்லையா, அந்த தண்ணி எடுக்கிற நேரம் போயிடுச்சு. சரி, ரியலைஸ் த மிஸ்டேக். உடனே என்ன பண்ணுறாங்க, தண்ணி எடுத்து சீக்கிரம் வேகமாக போனாங்க. சாக்ரிஃபைஸ் அந்த டைம் வந்து முடிஞ்சு போச்சு. போய் தண்ணியை வச்சுட்டு அப்படி நிற்கிறான், கை குப்பி. ஹஸ்பண்ட் பண்ணாலும் தப்பு பண்ணிட்டாங்க இல்லையா, தப்பு நிற்கிறான். மனதளவில் பண்ண தப்பு. ஓகே, இந்த ஜமதகினி என்ன பண்ணிடுறாரு, பயங்கர கோவம் வந்துடுச்சு அவருக்கு. அவர் திருஷ்டியிலே கண்டுபிடிச்சிடுறாரு இந்த அம்மா இப்படி நினச்சிருச்சுட்டு. உடனே பசங்களை கூப்பிட்டு இவங்களை வந்து தலையை வெட்டிடுன்றான், அம்மாவோடைய தலையை வெட்டிடுறான். நிறைய பசங்க, அவங்க பசங்கள்லாம் ரெடியாக இல்லை வெட்டுறதுக்கு. கடைசி பையனை கூப்பிட்டு பரசுராமா நீ வெட்டு அப்படின்றார். பரசுராமனுக்கு தெரியும் அப்பாவுடைய வலிமை தெரியும், இவ்வளோ வலிமையானாலும். அதனால என்ன பண்ண, உடனே தலையை வெட்டிடுவார். அம்மா தலையை வெட்டிடுவார். பிரதர் வெட்டிடு, ஏன்னா பிரதர் சொல்ல கேட்கல, எல்லா பிரதர் தலையை வெட்டி எல்லா தலையும் வெட்டிடுவார். அவங்க அப்பா இப்போ ஹாப்பி ஆகிட்டார். ஹாப்பி ஆகணும் என்ன பண்ணுவார், உனக்கு என்ன வேணும் கேளுப்பார். உடனே பரசுராமன் என்ன சொல்லுவார், அவங்களெல்லாம் உயிர்ப்பிங்கன்னு சொல்லிடுவார். அது உயிர்ப்பு சம்மந்தம் கிடையாது, நான் கொண்டது அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது, மறக்கடிச்சிருங்க, இதான் எனக்கு வரும் அப்படின்னு. உடனே அவங்க உயிர் எல்லாம் சரியாயிடும். இது சரியான மாதிரி இருந்தாலுமே பின்னால கார்த்தவீர்யார்ஜுன்னு ஒருத்தன் வருவான், பயங்கர பலசாலி. அவன் வந்து ஒரு ஜமதகிரியில் இருக்க ஒரு காமதேனுவை தேடிட்டு போவான், இழுத்து பலாத்காரம் பண்ணி கொண்டு போவோம். அப்ப பரசுராமர் போய் அந்த கார்த்தவீராஜனை கொண்டு இந்த பசுவை எடுத்து வந்துடுவார், காப்பை எடுத்து வந்துடுறார். ஏன் இப்படி ஆயிடுச்சு பரசுராமருக்கு, ஏன் இப்படி ஆச்சுன்னா இது மாத்திரம் இல்லை பாருங்க, பின்னால் பரசுராமர் உருவாப்பாங்க. இவன் வந்து முடிச்ச உடனே கார்த்தவீராஜ பசங்க இருக்காங்க இல்லையா, ஜமதகினி சொல்லுவார், நீ இது பண்ணது மிகப்பெரிய தப்பு, பெரிய ராஜாவை கொண்டுட்ட நீ, அவன் பண்ணது தப்பு தான் இல்லைன்னு சொல்றதுக்காக அதை கொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார். பிராமணர்கள் டியூட்டி கொல்றது கிடையாது, மன்னிக்கிறது தான் பிராமணர்கள் டியூட்டி, செயல்கள் மன்னிக்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஆனால் பரசுராமர் கொஞ்சம் சத்ரியாவோட ஸ்பிரிட்ல வருவார். ஓகே, கார்த்தவீரான பசங்க வந்து பரசுராமர் இல்லாத சமயம் பார்த்து ஜமதகினியை கழுத்தை வெட்டிடுவோம். ஏன் அப்படி நடக்கணும் ஒரு பிராமணருக்கு? அதுவும் அவரு எவ்வளவு பொறுமையா இருக்கிறார் இல்லையா? ஏன்னா பாவம் இருக்கு. என்ன பாவம்? அந்த அம்மா மனசுல நினைச்சதுக்கு இவர் தண்டனை எப்படி கொடுக்குறாரு? கழுத்தை சீவினார். அது கரெக்டான தண்டனையா? அதோடைய பாவம் அவரை பிடிச்சிச்சு. பிரதரையும் அம்மாவை வெட்டலாமா பரசுராமரு? அது பாவம் அவருக்கு பிடிச்சிருச்சோம். ஸோ இதனால பிரபா என்ன சொல்றாருன்னா, பாவங்கிறது ரொம்ப ஈஸி கிடையாது, நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. நான் பாவம் பண்ணலாம் சொல்ல முடியாது. ஓகே, அந்த பாவத்தை நுணுக்கம் யாருக்குமே தெரியாது. பரசுராமரே பாவம் முடியாது. அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு, 21 முறை சத்திரிகளை கொள்றாரு. உலகம் ஃபுல்லாக வந்து அவ்வளோ கோவம் வந்து அவர் அந்த பாவம் ஒட்டிடுச்சு அவருக்கு. அதே மாதிரி ஜமதகினிக்கு அவருடைய ஒய்ஃபை வந்து இப்படி பனிஷ் பண்ணதுனால, பிரதர்ஸை கொல்ல சொன்னதுனால அவருக்கு பாவம். அதனால அவருக்கு கழுத்து துண்டாயிடுச்சு. அப்கோர்ஸ் பின்னால் என்ன பண்ணுவாங்க, பரசுராமர் ஒன்றா வச்சு திருப்பி உயிர்ப்பிச்சுருவாங்க. இது என்ன பிரபா என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி பாவனுடைய விளைவுகள் வந்து நமக்கு தெரியாது, எப்படி வருதுன்னே தெரியாது. ஓகே, அதனால நம்ம கிருஷ்ணனுடைய இதுல ஈடுபடுத்திட்டோம்னா, அந்த ரிலேட்டிவ்ஸை கொள்றதுக்கே பாவம்னா குருவை கொண்டா எவ்வளவு பெரிய பாவம். அர்ஜுனர் குருவை கொள்றாரு, அந்த பாவமே ஒண்ணும் பண்ணலையே அர்ஜுனரை. ஏன் ஒண்ணும் பண்ணல? ஏன் அந்த ரிசல்ட் வந்து பகவானுக்கு அப்புறம் விட்டார். ஆனா சில பேர் சொல்லலாம், பகவானை சொல்லி பண்ணிட்டார், பகவான் பக்கத்துலேயே இருந்தார், பகவான் சொல்லிட்டார். எனக்கு பகவான் எங்க இருக்காரு? பக்கத்துல இருக்காரா என்ன? பகவான் நம்ம பக்கத்துல இருக்காரா? இப்ப எப்படி நம்ம பண்ண முடியும் ஆக்டிவிட்டி? பகவான் பக்கத்துலேயே இருக்காரு, அர்ஜுனா ரொம்ப போடு அப்படின்லாம் சொல்றாரு, பண்ணிட்டான். நமக்கு பகவான் பக்கத்துல இல்லையே, நம்ம என்ன பண்றது? நம்ம எப்படி ஆக்டிவிட்டி பண்றது? பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ், ஓகே, ஆச்சாரியர்கள், அவங்களுடைய நெருக்கமா இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுடைய வழிகள் எப்படின்னு சொல்லி கேட்டு நம்ம வழி நடந்து அந்த வழியில போகணும். ஓகே, இல்லைன்னா நம்மளுடைய இது வந்து தவறாக தான் இருக்கும். ஓகே, அதனால பிரபுபாதருடைய புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சோம்னா, அவருடைய புக்ஸ்ல ஏகப்பட்ட கருத்துக்கள் கொடுத்துருக்காரு. நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பக்குவப்படுத்த மாதிரி இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் ஸ்ரீமத் பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிரதம், பகவத்கீதை, இந்த 3 நூல்கள் படிச்சீங்கனாலே போதும், நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து உருப்படியாயிடும். ஓகே, அதனால எல்லாத்தையுமே கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தணுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, எதையுமே நம்ம வெறுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதை வந்து அதனுடைய மதிப்பு உணர்ந்து அதுக்கு ஏத்தாப்படி அதனுடைய
அந்த பொருளை வந்து கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தணும். இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில்? டவுட்டைல் சொல்லுவாங்க. ஓகே, டவுட்டைல் பண்ணுறது. அப்படியே டவுட்டைல் பண்ணுறது. நம்முடைய ஆசைகள் வந்து எண்ணிறங்காத ஆசைகள் இருக்கு. அந்த ஆசைகள்லாம் அவ்வளோ ஈஸியாக போகாது. ஓகே, துருவ மகாராஜருக்கு எவ்வளோ பெரிய ஆசை இருந்துச்சு. அவங்களுடைய அப்பாவுடைய தாத்தாவோட பெரிய ராஜ்யம் வேணும்னு நினைச்சார் இல்லையா? ஓகே, அவருக்கு 2 இருந்தது. ஒன்று அவங்களுடைய சித்தி மேல பொறாமை. ஓகே, 2வது அப்பாவோட பெரிய ராஜ்யம் பேராசை, கிரீடி அண்ட் என்வி. 2மே இருந்தது துருவ மகாராஜ். கரெக்டா? அவருடைய செயல் என்ன இருந்துச்சு? ஃபுல்லாக பக்தி சேவையில் ஈடுபட ஆரம்பிச்சார். ஸோ முதல்ல பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போது எப்படி இருக்கும்? தூய பக்தி சேவையாக இருக்குமா, கலப்படமுள்ள பக்தி சேவையாக இருக்குமா? கலப்படமுள்ள பக்தி சேவை தான் இருக்கும். அப்படி இருந்தாலுமே பரவாயில்ல, மெக்கானிக்கலாக சேஞ்ச் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, அதுக்கும் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. இப்படி நம்ம அந்த இன்வால்வ் ஆகி என்கேஜ் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகிடலாம், நம்ம எப்படி தீயில இருக்க அந்த இரும்பும் தீயா மாறிதோ அதே மாதிரி நம்ம இந்த ப்ராசஸில் இருக்க என்ன ஆகிடும், நம்மளும் தூய்மையாயிடும். ஓகே, ஸோ இனிஷியலாக நம்ம தூய்மையான மாதிரி தெரியும், ஆனால் நமக்கு நிறைய குப்பை வெளியே வர மாதிரி தெரியும். இருந்தாலும் நம்ம அந்த கிளீனிங் ப்ராசஸை விடக்கூடாது. ஓகே, இந்த கிளீனிங் ப்ராசஸ் என்னது? நாம சங்கீர்த்தனம். ஓகே, சேத்தோ தர்பண மார்ஜனம் பவ மகாதாவாக்கி நிர்வாபனம். இந்த மெட்டீரியல் தீயை அணைச்சிடும் அது. ஓகே, அந்த இதயத்தை தூய்மைப்படுத்த நமக்கு வந்து தூய்மைகள் வந்துட்டே இருக்கும். அதுக்கு நாம சங்கீதம் தான் பெஸ்ட். ஓகே, இந்த கலியுகத்துடைய தர்மம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணால் அதை புரிஞ்சுக்கணும், ஸ்லோகத்தை புரிஞ்சுக்கணும். யார் இந்த மாதிரி கடமையை பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு பாவ விளைவுகளே கிடையாது. ஓகே, அவங்க பாவம் செய்யற மாதிரி தெரிஞ்சாலுமே பாவம் கிடையாது. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஜமதகினி வந்து அந்த மாதாஜியை கொல்ல சொல்லும் போது கூட அது கிருஷ்ணருடைய இது வரவே இல்லை பாருங்க. இல்லையா? அதுதான் ஒரு மாராலிட்டி பிரின்சிபலுக்காக கொல்ல சொல்றாரு. ஓகே, அதனால அந்த பாவம் வந்துச்சு. அதே பரசுராமனுமே அது கிருஷ்ணருடைய இது வரல, அப்பா சொன்னாங்கன்னு சொல்லி அவர் அது ஒரு மாரல் பிரின்சிபல் இல்லையா, அதை இது பண்ணிட்டார். ஆனா பிரகலாத் மகாராஜ் அப்பா சொன்னது கேட்கவே இல்லை, அவருக்கு பாவமே இல்லை. கரெக்டா இல்லையா? மாராலிட்டி ஃபுல்லா அகைன்ஸ்டா போயிட்டார்ல, அப்பா சொன்னது எதுவுமே கேட்கல. அதனால நம்ம யோசிக்கணும், அந்த மாராலிட்டிங்கிறது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தட் பிளேஸ் அண்ட் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ். பகவானுக்கு தான் தெரியும் எது கரெக்ட்னு சொல்லி. அதான் பகவான் சொல்றதுதான் தர்மம். கர்ணனை வந்து அப்படிதான் கொல்லணும்னா அதுதான் தர்மம். நம்ம பட்டிமன்றம் நடத்தக்கூடாது. கர்ணன் கரெக்டா பண்ணாரா, அர்ஜுனன் தப்பு பண்ணாரா, இதெல்லாம் தப்பு. பகவான் அப்படிதான் கர்ணன் வதம் பண்ணணும்னு சொல்லி நினைச்சிருக்காரு. அப்ப அதுதான் தர்மம். ஓகே, ஏன்னா நமக்கு வந்து ஒரு விஷயம் தான் தெரியும், பகவானுக்கு முர் பின் இளைஞர்கள் 3மே தெரியும். பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர் 3மே தெரியும். அதனால அவருடைய தராசு ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும். கிருஷ்ணா நெவர் மேக்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ். அதாவது நிரபராதி தானே, அவன் தண்டிக்கப்படுற மாதிரி தெரியும். ஆனா அது கிருஷ்ணாவுடைய இதில் கரெக்டாக தான் இருக்கும். நம்ம இந்த இதில் பார்த்து அவன் வந்து நம்ம பாவின்னு சொல்றோம், அப்பாவின்னு சொல்றோம். ஓகே, அவன் உண்மையிலே பாவியாக கூட இருக்கலாம். போன பிறகு என்ன பண்ணான்னு தெரியுமா நமக்கு? அந்த ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் நம்ம அவ்வளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகே, அதனால் நிரபராதி தண்டிக்கப்பட்டாலுமே அது கிருஷ்ணா அலோவ் பண்ணால் அது கரெக்ட் தான். ஓகே, குற்றவாளி விடுவிக்கப்பட்டாலும் அதுவும் கரெக்ட் தான். ஓகே, அதை நம்ம இது பண்ணக்கூடாது. ஏன் கிருஷ்ணா இப்படி பண்ணாலும் நம்ம கொஸ்டின் பண்ணவே கூடாது. கிருஷ்ணா ஆல்வேஸ் ஜஸ்ட் கரெக்ட் ஒன்லி. அதை நம்ம பார்க்கக்கூடிய சக்தி நமக்கு இல்லை, அவ்வளோதான். நம்ம வந்து ஒரே ஒரு இதுதான் ஸ்லோகம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். என்ன பண்ணணும், நம்ம நம்மளுடைய கர்மா வந்து கழிஞ்சிட்டு இருக்கு, நம்ம வந்து பகவானுடைய பக்தியில் நம்ம இருந்துகிட்டே இருக்கணும், அவ்வளோதான். இது மட்டும் நம்ம ப்ரே பண்ணிக்கணும். ஓகே, நம்ம அடுத்தவங்களுடைய அழிவை வந்து ப்ரே பண்ணக்கூடாது. அவங்க அழிஞ்சு போகணும்னு ப்ரே, நம்ம கோவம் இருக்கலாம், ஆனாலும் அழிஞ்சு போகணும்னு சொல்லி ப்ரே பண்ணணும். கோவமே வராது ஆக்சுவலாக பிராமணர் தான். சமோதமஸ் தப சௌச்சம் சந்துஷா சாந்தி ராஜம் ஞானம் தயா அச்சுதாத்மத்துவம் பிரம்ம கர்ம சுபாஜம். என்ன சமோதமஸ் தப சௌச்சம் சந்துஷ சாந்தி ராஜம் ஞானம் தயா அச்சுதாத்மத்துவம் சத்தியம் ச பிரம்மலக்ஷணம் சத்தியம் ச பிரம்மலக்ஷணம். அது பகவத்கீதை சுபாவஜம்ங்கிறது. இது என்ன சொல்லுவோம், பாவத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. திருப்பி இது சொல்றாங்க. திரிக்ஸ்வா காரணிகா சுகுத சர்வதேகனா அஜாதா சத்ரவ சாந்தா சாதவ சாதுபூஷணா
சாதுனா யாரு, பிராமணனா யாரு, அவருக்கு மன்னிக்கும் குணம் இருக்கும், அவருக்கு எதிரியே இருக்க மாட்டாங்க, அவரை யாரும் எதிரியா பார்க்க மாட்டார். இந்த மாதிரி பிராமணுடைய குணங்கள் இருக்கு. அப்ப நம்ம இஸ்கான்ல பிராமணேஷன் கொடுத்த உடனே எல்லா பிராமணர்லாம் மாறிட்டாங்களா? அதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும். நம்மளுக்கே பிராமணேஷன் கொடுத்தா உடனே பிராமணன் மாறிடுவோமா? மாற முடியுமா? மன்னிக்கும் குணம் வந்துருமா? சத்தியம் மாத்திரம் பேசுவோமா? சௌச்சமா இருக்கும். சௌச்சமா இருந்தாலும் இன்டர்னல் கிளீனிங் எக்ஸ்டர்னல் கிளீனிங் எல்லாம் இருக்கணும். அதெல்லாம் பேசிக், அதெல்லாம் வந்து கிராஸ்ல பண்ணிடுவோம். இன்டர்னல் கிளீனிங் ரொம்ப கஷ்டம். இன்டர்னலாக கிளீன்லினஸ்ஸாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, எக்ஸ்டர்னலாக கிளீன்லினஸ் இருக்க முடியும், குளிக்கிறது அதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிடுவோம். அதனால் பிராமணன் ஆனது ரொம்ப கஷ்டம். இட்ஸ் நாட் ஈஸி. ஓகே, ஆனால் என்னன்னா இனிஷியேஷனாக இட் ஸ்டார்ட், யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் டு பிகம் அ பிராமணன். அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அதனால் எல்லாரும் பிராமணன் அப்படி சொல்ல முடியாது. இஸ் ஸ்டார்டிங் டு பிகம் அ, அவர் வந்து ஒரு வருஷம் அப்சர்வ் பண்ணாங்க, நல்லா சாட் பண்ணுறாரு, ஒழுக்கத்தைலாம் ஃபாலோ பண்ணுறாரு, ஹி கேன் பிகம் அ பிராமணா, அவ்வளோதான். ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம சில கோயிலுடைய தேவைகளுக்காக என்ன பண்ணுறோம், நம்ம சில பேருக்கு பிராமணன் கொடுப்போம். என் தேவைகள் என்ன இருக்குது, பூஜை பண்ணணும், கோயிலில் பூஜை பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதுக்கு பிராமணைசேஷன் தான் பூஜை பண்ணணும், அதுக்காக சில பேருக்கு பிராமணைசேஷன் வழங்கப்படும். இது என்னது, டியூட்டியை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு பிராமணைசேஷன். அதனால ஒருத்தர் பிராமணைசேஷன் வாங்கிட்டாரு, அவர் மேலே போயிட்டார் அப்படின்னு கிடையாது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, எப்படி மேலே போனாரா கீழே போனா எப்படி தெரியும், சீனியாரிட்டி எப்படி தெரியும், சீனியாரிட்டி எப்படி தெரியும்? யார் பாகவதம் சொல்லிட்டு இருக்கான்? சுகதேவ கோஸ்வாமி பாகவதம் சொல்றார். பரீட்சித் மகாராஜ் சீனியரா, சுகதேவ கோஸ்வாமி சீனியரா? யார் வயசு அதிகம்? சுகதேவ கோஸ்வாமி 16 வயசு தான். பரீட்சித் மகாராஜ் பெரிய ராஜா, எவ்வளவு நாள் இருக்கிறாரு அவர் குழந்தைங்களா இருக்கு. யார் சீனியரு? பரீட்சித் தான் சின்ன வயசுலேயே கிருஷ்ணரை பார்த்திருக்காரு, பிறக்கும் போதே கிருஷ்ணரை பார்த்தார். ஆனா அவர் எங்க இருக்கிறாரு, கேட்கிற தரத்துல உட்கார்ந்துருக்காரு. சுகதேவ எங்க இருக்காரு, சொல்ற தரத்துல இருக்கிறார். நாரதமுனி யாரு? வியாசதேவருடைய குரு. வியாசதேவர் யாரு? சுகதேவ கோஸ்வாமியுடைய அப்பா. வியாசதேவர் நாரதமுனிலாம் கீழே உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்லுவோம். அதனால சீனியர் ஜூனியர் இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆக்சுவலி. ஓகே, அவர் சீனியர் ஜூனியர் ரொம்ப நாள் இருக்கார், சீனியர் ஆகிட்டாரு அப்படி கிடையாது. ஆக்சுவலாக சீனியாரிட்டி நாட் பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ். 40 வருஷம் வேலை பார்க்குறேன், நான் இஸ்கானில் இருந்தேன், நான் லைன்லேயே வரமாட்டேன், பிரசாதம் வாங்கிப்பேன். ஐ ஹவ் டு கெட் அ பிரசாதம் ஃபர்ஸ்ட் பிகாஸ் ஐ எம் அ சீனியர். இது சீனியாரிட்டி கிடையவே கிடையாது. ஓகே, சீனியர் மீன்ஸ் தே பிகம் மோர் ஹம்பிள், ரொம்ப எளிமையாகிடுவாங்க. அதே அதான் வியாசதேவர் அங்கே உட்காந்துங்கன்னா எவ்வளோ ஹம்பிளாக இருந்தால் உட்கார முடியும். நாரதமுனி அங்கே இருக்கும்போது நாரதமுனியை பற்றியே ஒரு பாஸ்டே வரும், அவர் என்ன தப்பு பண்ணாருன்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணணும். இப்போ நான் உட்காந்துருக்கேன்னு வச்சுப்பேன், என்னைய பற்றி தப்பாக சொல்லணும், இங்கே உட்காந்துருக்காரு, எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும், எனக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும், சொல்கிறவருக்கு கஷ்டமாக இருக்குமா இல்லையா? நாரதமுனி கேட்குறாரு, சுகதேவன் சொல்கிறார், தவறான ஒரு சின்ன தவறு பண்ணிடுவார் முந்தின பிறவியில் கந்தர்வனாக இருக்கும்போது. அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. எவ்வளோ ஓப்பன் ஹார்ட்டாக இருக்கணும் ரெண்டு பேரும், எவ்வளோ கஷ்டம் அதெல்லாம். அது சீனியர் தான் அப்படி இருக்கும். நம்ம அதெல்லாம் சீனியரும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, நம்ம அதெல்லாம் நான் வச்சுக்கணும். ஓகே, அம்மா அந்த ப்ராசஸில் மேலே போயிடலாம். ஓகே, தட் வி கேன் கோ அப் ஆல்வேஸ். இஃப் யூ நோ தட் ட்ரிக் வி கேன் கோ, வி ஹாவ் பவர், வி கேன் கோ. ஆனால் அதுக்கும் பக்திக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா? சம்மந்தம் கிடையாது. அதாவது ரீசெண்டாக கூட ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த வேசி அவங்க வந்து வைர கீழம் பண்ணியிருப்பாங்க தாக்கூர்ஜிக்கு. தாக்கூர்ஜிக்கு வைர கீழம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் அந்த பூஜாரிகள்லாம் விட மாட்டாங்க தாக்கூர்ஜியை பார்க்கறது. ஏன்னா நீ வந்து ஒரு ப்ராஸ்டியூட், விபச்சாரி, வேசி, நீ வந்து உள்ளே வரக்கூடாது அப்படின்வாங்க. ஆனால் அந்த வேசி என்ன பண்ணுவாங்க, ஐயோ நமக்கு அலோவ் பண்ணலையே, அந்த பிராமணன் அலோவ் பண்ண, நான் வந்து ஒரு பாவி அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த வேசி வாசல்ல இருந்தே கிரீடத்தை காட்டுவாங்க. தாக்கூர்ஜி பாருங்க, கிருஷ்ணா பாருங்கன்னு காட்டுவான். தாக்கூர்ஜி என்ன பண்ணுவாரு, அந்த கிரீடத்தை வாங்கி கல்ல அவங்க உள்ளே இருப்பார், கல்ல வச்சிருப்பார். இந்த அம்மா அங்கேயிருந்து பார்க்கும், கிரீடம் வச்சுட்டா நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த அம்மா இங்கேயிருந்து வர்ஷிப் பண்ணும். வெளியே இருந்து பூஜாரிகள் பார்ப்பாங்க, எப்படி இங்கே வந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க. அம்மா வெளியே நிற்கிறது, கிரீடம் உள்ள வந்துருச்சு. பூஜாரிகள்லாம் ஒரே ஆச்சரியம். சரி அந்த அம்மா மீட் பண்ணணும்னு சொல்லி வெளியே வராங்க. அதுக்குள்ள அந்த அம்மா சீவெண்ட். ஓகே, இந்த மாதிரி நடக்குது பக்தர்கள்லாம். அவங்க ஆக்சுவலாக சொசைட்டியில் சீஸ் அ ப்ராஸ்டியூட், அன்டச்சபிள். ஆனால் சீஸ் அ கிரேட் டிவோட்டி.
அதனால நம்ம நல்லா பாடுறத வச்சோ, நல்லா ஆடுறத வச்சோ, இல்லை இன்ஃப்ளூயன்ஸாக டெம்பிளில் இருக்கிறத வச்சோ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ஒருத்தர் மிகப்பெரிய பக்தர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கணக்கு பண்ண முடியாது. இல்லை அவங்க லேடி அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள நிராகரிக்க முடியாது. குந்தி மகாராணி லேடி தான். எவ்வளோ பெரிய பக்தர்? யசோதாமா லேடி தான், மாதாஜி தான். ஆனால் மாதாஜிஸ்லாம் அறிவு கம்மி, பிரபா புக்கில் படிச்சிருக்கேன், மூளைகள் பெண்களுக்கு கம்மி, அதனால அவங்கள பக்தர்கள்லாம் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. ஓகே, பக்தர்கள் எங்கெல்லாம் இருப்பாங்க, நமக்கு தெரியாது பக்தர்கள் எப்படி. அதனால தான் ஒரு ஸ்லோகம், ஒரு அருமையான ஸ்லோகம், நமோ மகாத்யோ நமோ சிசுபியோ நமோ யுவபியோ நம ஆபத்துபியா ஏ பிராமணதா மதோதலிங்காஸ் தரந்தி தேமா சிவஸ்து ராஜ்யம். ஸோ பியூர் டிவோடிஸ் எப்படி வேணா இருப்பாங்க, சிசுவில் கூட இருப்பாங்க, கருவில் கூட இருப்பாங்க, இணைக்கிறதா இருப்பாங்க, நாடோடியாக இருக்கலாம், பிராமணமாக இருக்கலாம், யார் வேணாலும் பியூர் டிவோட்டியாக இருக்கலாம். துருவ மகாராஜா எவ்வளோ பெரிய டிவோட்டியாக வருவான்னு அவங்க சித்திக்கு தெரியுமா, சுருச்சிக்கு தெரியுமா? தெரிஞ்சா திட்டிருப்பாங்களா? மிகப்பெரிய தவறு பண்ணிட்டாங்க. அதனால கொடூரமான இறப்பு அவங்களுக்கு கொடூரமான இறப்பு, அவங்க பையனுக்கும் கொடூரமான இறப்பு. பகவான் நான் வச்சிருக்காரு, அந்த சின்ன பையனா இருக்கும்போது தப்பு பண்ணாங்கல்ல, அதுக்கு தண்டனை பெரிய வயசுல வருது. அந்த பையனுக்கு இளைஞரான பிறகு சண்டைக்கு போய் அந்த மாதிரி கொடூரமான இறப்பும், அந்த அம்மாவுக்கும் கொடூரமான இறப்பும் பகவான் தீர்மானம் பண்ணிட்டார். யாருக்கு தவறு பண்ணுது? 5 வயசு பையனுக்கு தவறு பண்ணுது. அதனால நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஆக்சுவலா ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணிடணும், நம்ம சில பேர் பிடிக்கலையா அப்படி ஒதுங்கிடணும், அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, ஏன்னா அவங்க ஹோலி நேம் ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறது ஒன்று நினச்சிட்டு இருப்போம், ஆனால் அவங்க வீட்டில் யாராவது பக்தராக இருக்கலாம். ஓகே, நமக்கும் அவருக்கும் பிடிக்காம இருக்கலாம், ஆனால் அந்த பசங்க நல்லா பக்தராகிட்டாங்கன்னா இது எப்படி வேணாலும் காம்பினேஷன் ஒர்க் ஆகும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம், ஜஸ்ட்டு ஒதுங்கிடும், நம்மளுடைய வெளியே பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கு. ஓகே, அதனால் யார் பக்தராகிட்டாங்க யார் பக்தராக யாராலையும் சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. நம்ம நிலைமை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு என்ன பண்ணணும், நம்ம பக்தியை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும், அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, கிருஷ்ணரை பற்றி நம்ம நினச்சிட்டே இருந்தோம்னா அதுதான் பக்தியை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண அர்த்தம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இதை முடிச்சுக்கலாம், அடுத்த பாகவதம் பார்க்கலாம்.